नमस्कार। जय जगन्नाथ। भागवत महापुराण ओडिया चैनल आपण मानक स्वागत। आज आसतु दाढ़िदा भक्ति रे जगन्नाथ दासंक चरित्र शुणिबा पूर्वर एतिकी अनुरोध, आपण माने भिडियोटी देखि सारिबा परे लाइक करने को कमेंट करने को जमा भूलिबेनी। चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को निश्चय दबाई दियंतो। आसंत शुणिबा पंचदश अध्याय जगन्नाथ दास संवाद। चैतन्य वाच शुणी चैतन्य अतीत से कहई मन राजा पासे, शुण सुजने शुद्ध चिते तू जहा पचारिलु मोते। ए बड़ आचंबित कथा शुणी छाड़िब भव व्यथा, जे क्षेत्र मानक उत्तम नामता श्री पुरुषोत्तम। से पुण्य क्षेत्र रे निवास नामता जगन्नाथ दास। जाति रे अटई ब्राह्मण सुज्ञानी पंडित सुजान। चतुर विवेकतामती शांत स्वभाव धीरमती। धार्मिक बुद्धि दयामय स्वभावे सदानंदमय। सकल शास्त्र रे सुज्ञाता जानई पाप पुण्य कथा। ए घोर संसार कुतरी नीरवे मनरे विचारी। केमंते हेबी एथु पार एत पार पाराबार। एथु उद्धार हेबा पाई भक्ति बिनु अन्य नाही। एमंत बोली प्रतिदिन हरिचरणे करे ध्यान। एमंते केते दिन गला दिने को एमंत होइला। शयन समय रे दासे मन निवेशी प्रभु पासे। बोइले कृपा मते कर देखाओ महिमा तुम्भर। मो जीव उद्धार निमंते कि आज्ञा हेउ प्रभु मोते। तुम्भे बोलाओ दीन बंधु नामता करुणामय सिंधु। सुदया नहिले तुम्भर केमंते भवु हेबी पार। एणु तू जाहा कले कर आयत नाहीटी मोहर। एमंत बोली निद्रा गते हरिंकी चिंता करी चिते। ताहा जानिले नारायण जे प्रभु जगत कारण। शरण जन चिंता मणि कंभूर थांग गदा पाणी। चारु अधर मंद हासे विजय कले मृत्य पासे। श्रीमुखे आज्ञा देले हरि शुण हे दासे हेतु करी। तो जहा चिंतु थाउ मन ताहा तो कहुअछि शुण। तो जीव उद्धार निमंते दीक्षा मु देउअछि तोते। सकल शास्त्र मध्य सार ओंकार ब्रह्म एकाक्षर। आम्भे श्री मुखे आज्ञा देलु श्री भागवत नाम देलु। से महाबीज त्रिअक्षर कहिले अनंत पार। से महाभाग चतुर्दशे कहिले ब्रह्मांकर पासे। विधाता हृदय जप कले पुणिता चतुर श्लोक रे
ବିସ୍ତାର କଲେ କବିପଣେ କହିଲେ ନର ନାରାୟଣେ। ସେ ନର ନାରାୟଣ ଋଷି ହୃଦ ପଦ୍ମରେ ତାହା ଘୋଷି ଦଶମ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଣିଲେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ କହିଲେ। ନାରଦ ସତେ ଶ୍ଲୋକ କଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ। ସେ ବ୍ୟାସ ମହାଯତି ଭୋଲେ 18 ଶ୍ଲୋକ କଲେ। କହିଲେ ସୁକଦେବ ପାଶେ ସେ ମୁନି ଶୁଣି ଅତି ତୋଷେ। ଅଶେଷ ମୁନିଙ୍କର ତୁଲେ ପରୀକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷ ମହାରାଣ ପାଇଲେ ପରମ କାରଣ। ସେ ମହାପୁରାଣ ଚରିତ ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଧେ କରେ ଗୀତ। ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପବିତ୍ର ହୋଇବୁ ଅଶେଷ ପ୍ରାଣୀ କି ତାରିବୁ। ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ପବିତ୍ର ହେବେ ପ୍ରାଣୀମାନେ। କରତୁ ଏହି ଅନୁକୂଳ ଲଭତୁ ପରମ ମଙ୍ଗଳ। ଏମନ୍ତେ ଦାସେ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ସୋପନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇ। ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ନିଗମ ବାହାର ମୁନିମାନଙ୍କ ଗୋଚର। ପେଡ଼ ଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ହେଉ ଫେଡ଼ ଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ହେଉ ପୁଣି ବୋଲନ୍ତି ମହାବାହୁ। ଭୟ ନ କର ତୁମ୍ଭେ କିଛି ଗୀତ କର ମୁହିଁ ଯେ ଅଛି। ତ ହୃଦ ପଦ୍ମେ ବସିଥାଇ ମୁଁ ଯାହା ଦେଉଥିବ କହି। ତାହା ତୁ ପତ୍ର ଘେନି ଲେଖ କହି ଚଳିଲେ ପଦ୍ମମୁଖ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ଶୁଣ ନିଦ୍ରା ଭାଜିଲା ତତ୍କ୍ଷଣ। ଦାସେ ଉଠିଲେ ଚେତା ପାଇ ପାଶେ ଦେଖିଲେ କେହି ନାହିଁ। ହୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କେବେ ମୋ ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଲେଖନ ପତ୍ର ଧରି ହସ୍ତେ। ଚିତ୍ତ ନିବେଶି ପ୍ରଭୁ ପାଶେ ଲେଖିଲେ ମନର ହରଷେ। ଏମନ୍ତେ ଅସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣ ଯେ ଅଟେ କଠିନ କଠିନ। ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଧେ କଲେ ଗୀତ ସେ ପୁଣ୍ୟମୟ ଭାଗବତ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚିତ୍ତ କରି ଚୋରା କାଢ଼ିଲେ ମୁକତି ପସରା। ସୁନ୍ଦର ମଧୁର କୋମଳ ସାଧୁଙ୍କ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳ। ପ୍ରାଣୀ କଳ୍ମଷ ନାଶିବାରେ ଗାୟନ କଲେ ସର୍ବଠାରେ। ତାହା ଶୁଣିଣ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ମନେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ବାଳ ବୃଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ସେହି ପୁରରେ ଯେତେ ନାରୀ ଦାସଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ହକାରି। ବସନ୍ତି ମଣ୍ଡଳ ଆକାରେ ଦାସଙ୍କୁ ବସାଇ ମଧ୍ୟରେ। ବୋଲନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅବଳା କହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଳ ଲୀଳା। ଶୁଣି ପବିତ୍ର ହେଉ ଆମ୍ଭେ ବହନ କହ କି ନା ତୁମ୍ଭେ। ତା ଶୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗାୟନ କରନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀଙ୍କର ଭାବ
जे ब्रह्मा शिवं को दुर्लभ के कही पारे तहि स्वाद विषया विष को जे गद पद पद के सुधा झरे अशेष जन्म पाप हरे ताहा शुणिण नारी वृंद लभन्ति परम आनंद अनेक धन वस्त्र देई समस्ते कहन्ति विनयी प्रतिदिन रे आम्भपुरे विजय करुथिब थरे पवित्र करी गाउथिब कही श्रीकृष्ण लीला भाव ता शुणी दासे श्रद्धा मने चलन्ति आपणा भुवने प्रतिदिन रे हि मते गायन करुथान्ति नित्ये ताहा देखिण खळ जने सही न पारिथान्ति मने एणु ताहांक दुष्ट मति साधुंक संगे बोलुथान्ति काक चांडाळ जेन्हे दांडे धाइण जाउथान्ति तांडे देखिले तुलसी वृक्षरे चरण टेकी मूत्र करे मूषिक जेन्हे दिव्य रस दान्ते काटिण करे नाश किंचिते नरके आहार नासिब कथा मूल तार सेहि प्रकारे मूढ़ नरे दोष दियन्ति साधु ठारे एणुटी न पारिले सही से राज्य राजा रे कही बोलन्ति शुण नृपराण तो पुण्य क्षेत्रर विधान ब्राह्मण जगन्नाथ दास अनेक स्त्री कला नाश छापा तिलक माळ भरी कपटे होई ब्रह्मचारी काखरे पुस्तक गोटाए धरी बुलई सर्वदाए जेणे देखई नारी वृंद के कहू ताहार आनंद तहि बसिण करे गीत हलाई मुंड तार हस्त अर्थ कहई नाना मते स्त्रींकी मोहिबा निमन्ते ताहा शुणन्ति जेते नारी के पारु ताठारु बुरी ताकु करन्ति जेते सेवा पतिंकी न करिवे अबा एकथा बुझ नृप शशी सतकी मिछ दूत पेशी शुणी नृपति कोप भरे बोइले जाओ धातिकारे दास को बेगे घेनी आस बुझिबु एथिर संदेश आज्ञा प्रमाणे दूते गले दासंको घेनी आइले छामुरे उभा कले नेई देखि पूछिले नृप साई कोपे बोइले दासे शुण एकी तुम्भर विडंबन छाड़िण पुरुष संगत स्त्री मध्यरे गाओ गीत निशि दिवसे सबु बेले केवल थाओ नारी मेले एकी तुम्भर विपरीत कह हे थिर चरित ता शुणी जगन्नाथ दास चित्ते चिंतिले पीतवास बोइले शुण दंडधारी खल वचन शुणी करी साधु को कषण देबार
ଏ ଧର୍ମ ନୁହଁ ତୁମ୍ଭର, ତୁମ୍ଭର ଭାବ ଅଛି ଯାହା, ଶୁଣ କହୁଛି ନର ନାହା। ବ୍ରହ୍ମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଚାରି ଜାତି, ଅପରେ ଯେତେ ଜନ୍ମୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ବାଳ ବୃଦ୍ଧା, ଜୟ ବା ଶୁଣି କରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ବସିବୁ ତାର ପାଶେ ଯାଇ, ଏଥି ସଂଶୟ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ୱରୂପ ଶୁଣ ଦଣ୍ଡଧାରୀ, ଆମ୍ଭେ ତ ଅଟୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ପୁରୁଷେ ପୁରୁଷ ବୋଲାଉ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ। ଏଣୁଟି ଶ୍ରୀହରି କୃପାଏ, ଚିତ୍ତେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଭଏ। ତାହା ଶୁଣିଣ ନୃପବର, କ୍ରୋଧରେ କମ୍ପଇ ଶରୀର। ଦନ୍ତେ ଅଧର ଚାପି ରୋଷେ, ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଆହେ ଦାସେ। ଏହା ତ କହିଲ ବଚନେ, କେମନ୍ତେ ଯିବା ପ୍ରତେ ମନେ। ସ୍ୱରୂପ ଯେବେ ଉତ୍ତର, ଦେଖାଅ ନାରୀ ରୂପ ତୋର। ନହିଲେ ଦଣ୍ଡକୁ କାରଣ, ଅବଶ୍ୟ ହେବୁ ବିପ୍ର ଶୁଣ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ନୃପବର, ରଖାଇ ଦେଲେ ବନ୍ଦୀ ଘର। ସେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଦାସ ଥାଇ, ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଆତଙ୍କେ ଦାସେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବୋଲନ୍ତି ରଖ ଗୋପୀନାଥ। ରଖ ହେ ଆରତ ଭଞ୍ଜନ, କଷ୍ଟ ପାବକ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ, ବାରଣ ଆରତ ତାରଣ। କୃପା ସମୁଦ୍ର ଚକ୍ର ପାଣି, ଶରଣ ଜନ ଚିନ୍ତାମଣି। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରର ଦଣ୍ଡରୁ, ଉଦ୍ଧରି ଧର ମହାମେରୁ। ଭଜା ସମୁଦ୍ର ପାରି କର, ମୁଁ ଯେବେ ଶରଣ ତୁମ୍ଭର। କରୁଣା କର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ, କିରତି ରହୁ ଏ ଜଗତେ। ଏ ଯେ ପୁରୁଷ ରୂପ ଯାଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପ ମୋର ହେଉ। ଦେଖି ନୃପତି ମରୁ ଭାଳି, କଳଙ୍କ ମୁଖେ ଲାଗୁ କାଳି। କପଟି ଜନ ଛନ୍ତି ଯେତେ, ଚିନ୍ତାରେ ମରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ମୂର୍ଖ ଜନଙ୍କ ଗର୍ବ ନାଶୁ, ସାଧୁଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶୁ। ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ହେଉ ମୋତେ, ନହିଲେ ହତ୍ୟା ହେବ ତୋତେ। ତୋପରା ପ୍ରଭୁ ଥାଉଁ ଥାଉଁ, ଏ ରାଜ ଦଣ୍ଡ କେବା ସହୁ। ତୁ ଯେ ମୋହର ପ୍ରାଣନାଥ, ଏଠାରେ ନ ସରୁ ମହତ। ହେମନ୍ତ ବୋଲି ସ୍ତୁତି କଲେ, ଦାସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ। ତାହା ଜାଣିଲେ ଭଗବାନ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଭଗତ ଜୀବନ। ବିଜୟ କଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଦାସଙ୍କ ପାରୁଷରେ ଯାଇ। ଅଭୟ ପାଦ ଆନନ୍ଦରେ, ଲଭିଲେ ସେବକ ଉପରେ। ବୋଇଲେ ବାଞ୍ଛା ସିଦ୍ଧ ହେଉ, ପୁରୁଷ ତନୁ ତୋର ଯାଉ। ହେଉ କାମିନୀ ତନୁ ପ୍ରାଏ, ରାଜା ଛାରକୁ କିମ୍ପା ଭଏ। ହରି ଭରସା ଥାଉଁ ଥାଉଁ, ଚିତ୍ତେ କାହାକୁ ଭୟ ଆଉ। ଏବେ ତୁ ମନେ ହେତୁ କର, ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ବଳିୟାର। ଏସନ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଦେଲେ,
ତକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲେ। ଦାସେ ଯେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିଲେ ଏମନ୍ତ ସ୍ୱପନ ଦେଖିଲେ। ଉଠି ବସିଲେ ତତକ୍ଷଣ ଚିନ୍ତିଣ କମଳାର ମଣ। ଦେଖିଲେ ପାଶେ କେହି ନାହିଁ ବୋଇଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ କରୁଣା କରିଗଲେ ମୋର ବିପଦ ଦେଖି ଭଲେ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ବେଗ ହୋଇ ନିଜ ଦେହକୁ ଦେଲା ଚାହିଁ। ଦେଖିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ଗୋଟି ହୋଇଣ ମୋହୁ ଅଛି ସୃଷ୍ଟି। ବିଚାର କଲା ମନେ ତାର ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ହେଲା ମୋର। ଜୀବନ ପାଦ ପଦ୍ମ ଲାଗି ଅହଲ୍ୟା ହେଲା ମୋକ୍ଷ ଭାଗୀ। ଯେଉଁ ଚରଣ ଲାଗି କରି କୁବୁଜା ହୋଇଲା ସୁନ୍ଦରୀ। ଜୀବନ ପାଦ ପଦ୍ମ ଭଲେ ଫଣି ମଣି କି ଚିତ୍ର କଲେ। ଜୀବନ ପାଦ ପଦ୍ମ ବାରି ଶଙ୍କର ମଉଳିରେ ଧରି। ସଂସାରେ ଗଙ୍ଗା ରୂପେ ବହି ଅଶେଷ ପ୍ରାଣୀଙ୍କିତା ରଇ। ସେ ପାଦ ପଦ୍ମ ରଜ ପାଇ ପବିତ୍ର ହେଲି ଆଜ ମୁହିଁ। ଆଉ କାହାକୁ ମୋର ଡର ମୋ ପ୍ରଭୁ ବଳେ ବଳିଆର। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଅତି ତୋଷେ ମନ୍ଦିରୁ ବାହାରିଲେ ଦାସେ। ଭଜିଲେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହରି ବୋଇଲେ ନାହିଁ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ମନେ ଯେ କରୁଥିଲା କୋପ ଦେଖୁ ଆମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ମାୟା ନାରୀ ରାଜା ଦୂତଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଧରି। ଚଳିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହରସେ ଭେଟିଲେ ଯାଇ ରାଜା ପାଶେ। ଦେଖି ନୃପତି ଆଚମ୍ବିତ ବୋଇଲେ କି ବିପରୀତ। ସ୍ତନ ବଦନ ଅଙ୍ଗେ ଶୋଭା କିୟ ବା ପଟାନ୍ତର ଦେବା। ସୁନ୍ଦର ପଣେ ହୁ ନାରୀ ମୋହି ପାରଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। କେମନ୍ତ ଏ ରୂପ ହୋଇଲା ପୁରୁଷ ତନୁ କେଣେ ଗଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଗୋବିନ୍ଦର ମାୟା ଆନର ବଳେ କାହିଁ ଏହା। ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ନୃପତି ହୃଦ ପଦ୍ମରେ କଲା ଭୀତି। ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଆହେ ଦାସେ ମାୟା ଯେ କଲ ଆମ୍ଭ ପାଶେ। ଏହା କେମନ୍ତ ଜଣାଯିବ ଦେଖାଅ ନାରୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ। ତା ଶୁଣି ସେ ମାୟା ସୁନ୍ଦରୀ ମନେ ଚିନ୍ତିଲେ ନରହରି। ଅଳପ ମନ୍ଦେ ମନ୍ଦେ ହସି ନୟନ ଅପାଙ୍ଗରେ ଖୋସି। ତଳକୁ କଲେ ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ। କେତେ କଟାଳ କରୁ ମତେ ଯେମନ୍ତେ ହେବ ତୋର ପ୍ରତେ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ବାସ ଧରି ଦେଖାଇ ଦେଲେ କ ସୁନ୍ଦରୀ। ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଭାବେ ରଜପତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଦେଖିଲେ ନୃପତି। ସଭାରେ ଥିଲେ ଯେତେ ଜନ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ନୟନ। ବୋଇଲେ ସ୍ୱରୂପ ଏ କଥା କେହା କରିପାରେ ମିଥ୍ୟା। ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରୀ ହରିର ଦାସ ରାଜନ କର ହେ ବିଶ୍ୱାସ।
ସାଧୁରେ ଅପରାଧ କଲେ ସମସ୍ତେ ନାଶ ଯିବା ଭଲେ। ଏହା ଶୁଣିଣ ମହାରାଜା କଲେ ଦାସଙ୍କ ପାଦ ପୂଜା। ଅନେକ ଧନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଚରଣେ ବିନୟ ହୋଇଲେ। ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଗୋବଚନ ଦୁଃଖ ନ କର ତୁମ୍ଭ ମନ। କହ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ରସ ଏ ମୋର ଅପରାଧ ନାଶ। ଶ୍ରବଣେ କର୍ଣ୍ଣ ସୁଖୀ ହେଉ ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପାପ ଯାଉ। ଏଥିରେ ନ କର ନିରାଶ ତା ଶୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ହୋଇଣ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତିଲେ ଆଦି କନ୍ଦ। ପଶିଲେ ଜଳ ମଧ୍ୟେ ଯାଇ ସ୍ନାନ ଯେ କରିବାର ପାଇଁ। କାମିନୀ ରୂପ ତ୍ୟାଗ କଲେ ପୁରୁଷ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତହିଁ ସ୍ନାନ ଶୌଚବନ୍ତ ହୋଇ। ବସିଲେ ନୃପତି ସଭାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହରଷ ମନରେ। ଗାୟନ କଲେ ଭାଗବତ ଯେ ଶୁକ ଦେବଙ୍କ ଉକତ। ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଧେ ଥିଲେ କରି ସେ ମହାପୁରାଣ ବିସ୍ତାରୀ। କହିଲେ ନୃପତି ଅଗ୍ରତେ ଆଦ୍ୟରୁ ପ୍ରାନ୍ତ ପରିଜନ୍ତେ। ଶୁଣି ନୃପତି ସଭା ଜନେ ଅତି ହରଷ ହୋଇ ମନେ। ଦାସଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସି ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି। ତୁମ୍ଭ ମହିମା ବୁଝିବାରେ କେ ଅବା ଅଛି ଏ ସଭାରେ। ଏଥକୁ ଶୋଚନା ନ କର ବୋଲି ଉଠିଲେ ଦଣ୍ଡଧର। ଆପଣା ଅଙ୍ଗ ଅଳଙ୍କାର କାଢ଼ିଣ ଦାସଙ୍କ ଛାମୁର। ରକ୍ଷିଣ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ ଆଜ ମୁଁ ଶରଣ ବୋଇଲେ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସେ ରାଜନ ଚନ୍ଦ୍ରାର୍କେ ଦେଲେ ଭୂମି ଦାନ। ଗୃହ ସହିତେ ଦାନ ଦେଇ ଦାସଙ୍କୁ ମେଲାଣି କରାଇ। ଏଥି ଉତାରୁ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଖରୁଆ ମାନଙ୍କୁ ହକାରି। ଚେଙ୍ଗ ଚାବୁକ ଛେଟ ପିଟି ସବୁଙ୍କୁ କଲେ ସାତ ଭେଣ୍ଟି। ଅନେକ ଶାସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ବାହାର କରାଇଲେ। ବୋଇଲେ ଆଜୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ଅବା ସାଧୁ ଜନ ଠାରେ। ଦୂଷଣ ବଚନ କହିବ ତାହାର ବଂଶ ନାଶ ଯିବ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଦଣ୍ଡଧର ବିଜୟ କଲେ ନିଜ ପୁର। ତେଣେ ଯେ ଦାସେ ଗଲେ ଚଳି ନିଜ ଭୁବନେ ଯାଇ ମିଳି। ଆନନ୍ଦେ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଦିନ ଭଜିଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। କାଳେ ଲଭିଲେ ହରି ଭକ୍ତି ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ଅଛି କୀର୍ତ୍ତି। ଶୁଣ ସୁଜନ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଏ ଦାଢ଼୍ୟ ଭକ୍ତିର ସମୃତେ। ପଢ଼ି ଶୁଣିବେ ଯେଉଁ ଜନେ ନ ଯିବେ ସମନ ସଦନେ। ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପାପ ନାଶୀ ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥିବ ବସି। କହଇ ବିପ୍ର ରାମ ଦାସ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ
କେବଳ ଆଶ୍ରୟ ଜଗତେ। ଏଣୁ ପାମର ରାମଦାସ ସାଧୁ ଚରଣେ କରେ ଆସ। ସୁଜନେ ହି ରସେ ରସ ଏ ଭବ ଜଳରେ ନ ଭାସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତିର ସାମୃତେ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ବାଦେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଦାଢ଼୍ୟ ଭାବ ମୋକ୍ଷଣେ ନାମ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବାଦ। ଏବେ ହୋ ମନ ରାୟ ଶୁଣ ଏ ଦାଢ଼୍ୟ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ସେ ପୁଣ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତୀର ନଦିଆ ନବରରେ ଘର। ଜାତିରେ ଅଟେ ବିପ୍ରବର ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମ ତାର। ଧାର୍ମିକ ବିବେକ ସୁଜାଣ ସକଳ ଗୁଣରେ ନିପୁଣ। ସକଳ ଜନେ ତାର ଦୟା ଶାନ୍ତ ସୁଶୀଳ ସେ ନିର୍ମାୟା। ଦାନ ସୁକୃତେ ତାର ମତି ସାଧୁଙ୍କୁ ସେବା କରେ ନୀତି। ପ୍ରଭୁ ସେବାରେ ଦୃଢ଼ ବ୍ରତ ନାମ ଭଜନେ ଅପ୍ରମିତ। ଶୁଭ କର୍ମରେ ବଞ୍ଚେ ଦିନ ନ ଜାଣେ ଅନ୍ୟ କଥା ମାନ। ତାର ଭାରି ଯା ମହାସତୀ ନାମ ତାହାର ସତ୍ୟବତୀ। ସୁନ୍ଦର ପଣେ ସେ ତରୁଣୀ ତ୍ରିପୁର ଯାକ ପାରେ ଜିଣି। ଶରଦ ସୁଧାଂଶୁ ବଦନୀ କର କହୀରକ ବସନୀ। ସେ ଯେ ଚତୁରୀ ଶିରୋମଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରଚିତ ରଙ୍କୁଣୀ। ସ୍ୱାମୀର ଆଜ୍ଞାନ ମେଣ୍ଟେଇ ନିରତେ ଚରଣେ ଖଟଇ। ସ୍ୱାମୀର ସେବା ତାର ମୂଳ ନ ଜାଣେ ସେ ଅନ୍ୟ କୁଶଳ। ଏମନ୍ତ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ କେବଳ ଭଜୁଥାଇ ହରି। ପତି ଶ୍ରୀପତି ସାଧୁ ଜନ ଏ ତିନି ମଣଇ ସମାନ। ଏମନ୍ତ ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ଏକଇ ପ୍ରାଣ ଭିନ୍ନ ନୋହି। ଆନନ୍ଦେ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି ଦିନ ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ଶୁଣ ମନ। ତାହାର ଏକଇ କୁମର 6 ମାସ ହେଲା ଜନ୍ମିବାର। ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରାୟ ଦେହ ତାର ଉଜ୍ଜଳ କରଇ ଅନ୍ଧାର। ତାତ ଜନନୀ ତାହା ଦେଖି ନିରତେ ହେଉଥାନ୍ତି ସୁଖୀ। ପୁତ୍ରକୁ ଧରି କାଖେ କୋଳେ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସୁଖ ଭୋଳେ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ତହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଗୋସାଇଁ ଅଶେଷ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କଳୁଷ କରିବା ଅର୍ଥେ ପ୍ରଭୁ ନାଶ। ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଅବତାର ସେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଦିନ କର। ନିଶି ପ୍ରହରେ ଅଛି ହୋଇ ଅତି ଆନନ୍ଦେ ଘେନି ଭାଇ। ନଦିଆ ଦାଣ୍ଡେ ବିଜେ କରି ସକଳ ସାଧୁଙ୍କୁ ହକାରି। ତାଳ ମୃଦଙ୍ଗ ଅଣାଇଲେ ଦିହୁଡ଼ି ମାନ ଲଗାଇଲେ। ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଯେତେ ଗାନ କରନ୍ତି ଅବିରତେ। ବଜାଇ ସିଂହା ବେଣୁ ସୋନ ଆନନ୍ଦେ କଲେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଯେତେ ଗାନ କରନ୍ତି ଅବିରତେ। ନାଚନ୍ତି ଅତି ଭୋଳ ହୋଇ ବିଷୟା ବିଷୟ ପଳାଇ।
ତା ଶୁଣି ଅତି ବେଗ ହୋଇ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଲେ ଧାଇଁ। ଶୁଣିଲେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ଶୁଣ ମନ। ପତି ଆସନ୍ତେ ସତ୍ୟବତୀ ରନ୍ଧନ କର୍ମେ ଦେଲେ ମତି। କୋଳେ ଧରିଣ ନିଜ ବାଳ ଅତି କୋମଳ ତୁମ୍ଭ ଫଳ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରିବାର ଅର୍ଥେ ପନିକି ପକାଇ ତୋରିତେ। ସେ ଫଳ କାଟନ୍ତେ କାମନି କନେ ଶୁଭିଲା ନାମ ଧ୍ୱନି। ଶ୍ରୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ମଧ୍ୟରେ ଗାନ କରନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ। ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଲୀଳା କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣି ହେଲା ଭୋଳା। ପୁଲକ ହେଲା ରୋମାବଳୀ ନେତ୍ରୁଲୋତକ ଧାରା ଗଳି। ବଦନ ନସ୍ତୁରେ ବଚନ ଦେହୁ ହଜିଲା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ। ଲୟ ଲାଗିଲା ସଂକୀର୍ତ୍ତନେ ସୁସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଗାନେ। ଏଣୁ ସେ ଅତି ଭାବ ଭୋଳେ ସେ ଫଳ ପକାଇଲା ତଳେ। ଧଇଲା ନିଜ ପୁତ୍ର ଗୋଟି ତକ୍ଷଣେ ପକାଇଲା କାଟି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଟିକି ଟିକି କରି ଚତୁରିଆ ଟିକାରେ ଭରି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅର୍ଥେ ଚୁଲି ପରେ ବସାଇ ଦେଲା ଧାତିକାରେ। ଆଣ୍ଟେ ଅନଳ ଦେଲା ଜାଳି ତହୁଁ ଅନ୍ତର ହେଲା ବାଳି। ମନନେ ବେଶୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନେ ବସିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଆସନେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଲୀଳାମୃତ ଶୁଣି ହୋଇଲା ମୂରୁଛିତ। କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଭାବି ହୃଦେ ଗାନ କରଇ ପଦେ ପଦେ। କ୍ଷଣକେ ହସି କ୍ଷଣେ ତୁନି କ୍ଷଣକେ ପଡ଼ଇ ମେଦିନି। ଏମନ୍ତ ଭାବେ ହୋଇ ଭୋଳ ତାହା ଜାଣିଲେ ଆଦି ମୂଳ। ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ୍ଠେ ବସି ମନ ମୋହିଲେ ବ୍ରହ୍ମରାଶି। ଯେ ବିପ୍ରଚିତ ଛନ ଛନ ତୁଟିଲା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମନ। ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ଗଲା ଚଳି ନିଜ ଭୁବନେ ଯାଇ ମିଳି। ଦେଖିଲା ନିଜ ପ୍ରିୟା ତାର ରୁଧିରେ ତନୁ ଜର ଜର। ଭାବେ ହୋଇଲା ମୂରୁଛିତ ବିପ୍ରକମାଳେ ମାରେ ହସ୍ତ। ପତ୍ନୀ କି ଧରିଣ ତ୍ୱରିତ ବୋଇଲା ଏକି ବିପରୀତ। ଫେଡ଼ି ତୁ କହ ତତ୍ପର କାହିଁ ତ ବାଳୁ ତ କୁମର। ଶୁଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଚେତା ପାଇ ପାଶେ ଦେଖିଲା ପୁତ୍ର ନାହିଁ। ତନବସନ ନାର ଖାର ରକତେ ଦିଶେ ଜର ଜର। ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଫଳ ଗୋଟି ଦେଖିଣ ଚକିତ ବିମ୍ବଷ୍ଟି। ବେଗେ ରନ୍ଧନ ପୁରେ ଗଲା ଚୁଲିରୁ ତୋରିତ ଆଣିଲା। ଦେଖିଣ ପୁତ୍ର ମାଂସ ସିଝି ରହିଛି ପୋକ ପ୍ରାୟ ଭାଜି। ପତି ଛାମୁରେ ଦେଲା ଥୋଇ ବୋଇଲା ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ। କେବଳ ଚୈତନ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧା ପ୍ରେମ ରସ। ଗାୟନ କଲେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ସେ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଶ୍ରବଣରେ। ଦେହରୁ ହଜିଲା ମୋ ଜ୍ଞାନ
ରହିଲା ସଂକୀର୍ତ୍ତନେ ମନ। ତେଣୁଟି କଲି ପୁତ୍ର ନାଶ, ବିଚାର ଏଥେ କାହା ଦୋଷ। ତା ଶୁଣି ବୋଲେ ତାର ପତି, ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ତୋର ସତୀ। ଧନ୍ୟ ତୋହର ତାତ ମାତା, ଧନ୍ୟ ମୁଁ ଅଟେ ତୋର ଭର୍ତ୍ତା। ଧନ୍ୟ ଅଟଇ ତୋ ଜୀବନ, କୃଷ୍ଣ ବିଷয়ে ତୋର ମନ। ପୁତ୍ର ମଗଲେ ପଛେ ଯାଉ, ଏ ହୃଦ ଦେଖିବି ମୁଁ କାହୁଁ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ନିଜ ପତି, କୋଳେ ବସାଇ ଯେ ଯୁବତୀ। ମୁଖେ ଚୁମ୍ବନ ତାର ଦେଇ, କହେ ଅଚିନ୍ତେ ରହ ସହି। ତା ଶୁଣି ବୋଲେ ସେ ଯୁବତୀ, ଶୁଣ ମୋହର ପ୍ରାଣପତି। ସେ ରାଧା କୃଷ୍ଣର ମହିମା, ଜାଣି ନ ପାରେ ଦେବ ବ୍ରହ୍ମା। ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ସେ ରସି, ଅଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଭକତ ବନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗତରେ, ଆନନ୍ଦେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରେ। କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଯେବେ ସତ, ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବ ମୋ ବାଳୁତ। ତହୁଁ ବୁଡ଼ିଛି ମୋର ମନ, କିମ୍ବା ମରିବ ମୋ ନନ୍ଦନ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସେ ସୁନ୍ଦରୀ, ପତିକି ସଙ୍ଗତରେ ଧରି। ମାଂସ ଆଟିକା ମାଥେ ବହି, ଚଳିଲେ ଅତି ବେଗ ହୋଇ। ମିଳିଲେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନର ଆନନ୍ଦେ। ଆଟିକା ତତ୍ତ୍ୱରେ ଥୋଇଲେ, ସକଳ ବୁଝାଇ କହିଲେ। ତାହା ଶୁଣିଣ ସାଧୁମାନେ, ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ମନେ। ବୋଇଲା ଧନ୍ୟ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ, ଧନ୍ୟ ଏହାର ଗର୍ଭଧାରୀ। ଧନ୍ୟ ଅଟଇ ଏହା ପତି, ଧନ୍ୟ ଅଟଇ ମହାମତି। ଧନ୍ୟ ସୁଫଳ ଆମ୍ଭ ଆଖି, ଏମନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ ଦେଖି। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସର୍ବଜନେ, ଅତି ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ମନେ। ବୋଇଲେ ନମ ମହାବାହୁ, ଭକତ ବାନ୍ଧବ ବୋଲାଉ। ଅଶେଷ ଜନ ଚିନ୍ତାମଣି, ବ୍ରଜମୋହନ ବଂଶୀ ପାଣି। ନମସ୍ତେ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ନମୋ ରାଧିକା ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର। ଏ ତୁମ୍ଭ ବୃନ୍ଦାବନ ଭାବ, ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ। ଏଭାବେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ କରି, ପୁତ୍ର ମାଗିଲା ସେ ସୁନ୍ଦରୀ। ଏକଥା ଅଟେ ବିପରୀତ, ମହିମା ଅଟେ ତୋର ସତ। ଏ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଜିଉ, ମହିମା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଥାଉ। ନାମ ମହିମା ଏଣେ ଦିଶୁ, ସାଧୁଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶୁ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସର୍ବଜନେ, ମାତିଲେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନେ। ନିତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଇ, ଆନନ୍ଦେ ଗଦ ଗଦ ହୋଇ। ଶ୍ରୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରି, करे तुलसी जल धरी। व्यंजन भांडे पकाइले, मंडल मध्ये बसाइले। तहु डाकिले पुत्र गोटी, भावे श्री हरि नाम गोटी। बोइले ही आज्ञा हेउ, विप्रनंदन प्राण पाऊ। एमंत बोली आज्ञा करी,
ଶ୍ରୀକରେ କର ତାଳ ଧରି ଗାୟନ କଲେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଗଳ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡକେ ହରି ଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ କେରଙ୍ଗେ କରି ନାନା ରୁଦ୍ର କେରଙ୍ଗ କରି ଗାଏ ଗୀତ କେ ଅଙ୍ଗ ଢାଳି ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ରଙ୍ଗରେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇ କେ କରେ ଦେଇ କର ତାଳି କେ ମୁଖେ ଦେଇ ହୁଳହୁଳି ନଦିଆ ନବରରେ ଯେତେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସହିତେ ବୃଦ୍ଧା ବାଳକ ଯୁବା ଯାଏ ସମସ୍ତେ କଲେ ଜୟ ଜୟ ସକଳ ମୁଖୁ ଏହା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା ଧରଣୀ ଏମନ୍ତ ଦଶ ଦଣ୍ଡ ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ କୃପାରେ ଯେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମାରେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ କୃପାରେ ଆବର ସାଧୁଙ୍କ କୃପାରେ ଶେଷେ ଯୁବତୀ ସନ୍ତୋଷରେ ବାଳୁତ ଗୋଟି ପ୍ରାଣ ଦେଇ ରୋଦନ କଲା ଭାଣ୍ଡେ ଥାଇ ତାହା ଦେଖିଣ ସର୍ବଜନ ରଖିଲେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅତି ଆନନ୍ଦ ମନ ହୋଇ ଗାୟନ କଲେ କ ଗୋସାଇଁ ଭାଣ୍ଡ ଢାଙ୍କୁଣି ଫେଡ଼ି ଦେଲେ ପୁତ୍ରକୁ ଘେନି ନଇଲେ ସଭାରେ ଆସନ ନିବେଶୀ ବସିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୁତ୍ରକୁ କୋଳରେ ବସାଇ କନରେ ସଞ୍ଜୀବନୀ କହି କୃପାରୁ ଯେଣୁ ପ୍ରାଣ ପାଇ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମ ବହି ଜନନୀ କୋଳେ ନେଇ ଦେଲେ ନିୟତ ପୁଅକୁ ବୋଇଲେ ଅଶେଷ ଜନ ତାହା ଦେଖି ସୁଫଳ କଲେ ଚର୍ମ ଆଖି ଜନନୀ ନିଜ ସୁତ ପାଇ ଆନନ୍ଦ କେ ପାରିବ କହି ଦିନ ଜନରେ କୋଟି ବିତ ମିଳିଲେ ହୁଇ ଯେମନ୍ତ ଆଜନ୍ମ ପଙ୍ଗୁ ମୁକ୍ତି ହେଲେ ମୁକ ଯେ ବଚନ କହିଲେ ଆଜନ୍ମ ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁ ପାଇ ଯେମନ୍ତେ କୃତାର୍ଥ ହୁଇ ପାପିଷ୍ଠ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗମନେ ଯେମନ୍ତେ ହୁଏ ତାର ମନେ ଏମନ୍ତ ହେଲା ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ନିଜ ବାଳକ ପାଇ କରି କେ କହୁ ପିୟର ଆନନ୍ଦ ମୁଖ ବିକାଶେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ରୁତ ଗୋଚର ଯାହା ନୟନେ ଦେଖି କରି ତାହା ସାଧୁଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସୀ ଅନେକ ଧନ ଦେଲା ତୋଷୀ ତାହା ଦେଖିଲେ ଯେତେ ଜନ ସବୁରି ମୁଖେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଭାବ ଯେତେ ବୋଲିଣ ଗଲେ ଯେ ଝାମତେ ସେ ପତି ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ଧରି ଚଳିଣ ଗଲେ ନିଜ ପୁରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ହରସ ଶ୍ରୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ରସ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଗୁଣ ଯେତେ ନାମର ମହିମା ସଙ୍ଗତେ ନିରତେ ଚିତ୍ତେ ଗୁଣ ଗୁଣୀ ବଞ୍ଚିଲେ ଦିବସ ରଜନୀ ଏମନ୍ତ କେତେ ଦିନ ଅନ୍ତେ ହରିଙ୍କି ଭଜିଲେ ସାକ୍ଷାତେ ଶୁଣ ସୁଜନ ଏ ଚରିତ
ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତିର ସାମୃତ। ଶ୍ରବଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେଉଁ ନର, ଜନ୍ମ ମରଣୁ ହେବ ପାର। ହରି ଭକତ ଜନ କଥା, ତାହାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଏହୁ କଥା। ଦାମ୍ଭିକ ମୂର୍ଖ ଯେଉଁ ନର, ସେ କାହିଁ କରିବ ଗୋଚର। ସେ କିମ୍ପା ପରତେ କରିବ, ହାସ୍ୟରେ ଉଡ଼ାଇଣ ଦେବ। କହଇ ବିପ୍ର ରାମ ଦାସ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଆବର ସାଧୁ ଜନ ପାଦେ, ମୋ ଚିତ୍ତ ରହୁ ଅପ୍ରମାଦେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତିର ସାମୃତେ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ବାଦେ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ପତିପତ୍ନୀ ଦାଢ଼୍ୟତା ଭାବ ମୋକ୍ଷଣେ ନାମ ଷୋଡ଼ଶୋଧ୍ୟାୟ। ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଝୋଲିଆ କବିର ସମ୍ବାଦ। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବତୀ ଭାବେ, କହଇ ମନ ରାଜାଗେ। ଅତି ଆନନ୍ଦ ଦିବ୍ୟ ରସ, କେବଳ ଶ୍ରବଣେ ପୀୟୁଷ। ହେ ମନ ହୁଅ ସାବଧାନ, ଚଞ୍ଚଳ ନ କର ତ ମନ। ଏ ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ କଥା, ଶୁଣି ଖଣ୍ଡିବୁ ଭବ ବ୍ୟଥା। ଆନନ୍ଦେ ଶୁଣ କର୍ଣ୍ଣ ପୁଟେ, ଯେ ପୁଣ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଟେ। ହିଙ୍ଗୁଳ ମନ୍ଦିରେ ତା ଘର, ନାମ ତା ଝୋଲିଆ କବିର। ଦାରାତ ନୟ ତାର ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ମାତା ପୁତ୍ର ଦୁଇ। ଏମନ୍ତେ ଥାନ୍ତି ବେନିଜନ, ଜାତିରେ ଅଟନ୍ତି ପଠାଣ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ, କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚୁଥାଇ ଦିନ। ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ନୀତି ନୀତି, ଋଣ କରିଣ ବୁଣୁଥାନ୍ତି। ସେ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡି ବିକି ନିତେ, ରଖନ୍ତି ସାହୁ ମୂଳ ଯେତେ। ତହୁଁ ଯେତେକ ମିଳିଥାଇ, ପ୍ରାଣ ପୋଷନ୍ତି ତାହା ଖାଇ। ଦୈବ ଯୋଗରେ ଭିକାରୀ, ଯୋଗିଆ ବର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ବିପ୍ର ବୈଷ୍ଣବ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତାହାର ଦ୍ୱାରେ ଯେବେ ଆସି। ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସେମାନେ, ତାହାଙ୍କୁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନେ। ଯେ ଅବା ତାର ଘରେ ଥାଇ, ଦିଅଇ ତାର ପାଶେ ନେଇ। ମାତା ନନ୍ଦନ ବେନି ପ୍ରାଣୀ, କହିଣ ସୁଧା ସମବାଣୀ। କଞ୍ଚା ଝିଝାରୁ ଯେତେ ଥାଇ, ଯେ ଯାହା ମାଗେ ତାହା ଦେଇ। ନାହିଁ ବୋଲିବା ପଦ ତାର, ତୁଣ୍ଡରୁ ନୁହଁଇ ବାହାର। ଏମନ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଥାଇ ଦିନ, କରିଣ ଶ୍ରୀହରି ଭଜନ। ଦେଖିଲେ ସାଧୁ ଜନ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେଠାରୁ ନ ଆସଇ ଉଠି। ଯଦି ସେ ଗୃହ କର୍ମେ ଥାଇ, ଯେ ଯାହା ମାଗିଲେ ତା ଦେଇ। ପ୍ରଭୁ ପଦାର ବିନ୍ଦ ଗତେ, ନିବେଶି ମନ ଅନୁବ୍ରତେ। ସକଳ ଜନେ ଦୟା କରେ, ବିକଳ ଦୁଃଖୀ ଜନ ଠାରେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ବଞ୍ଚେ ଦିନ, ନ ଜାଣେ ଅନ୍ୟ କଥା ମାନ। ଏମନ୍ତ କେତେ ଦିନ ଅନ୍ତେ, ତା କୀର୍ତ୍ତି ପୁରିଲା ଜଗତେ। ଯହିଁ ଶୁଣିଲେ ତା ଚରିତ, ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଅପ୍ରମିତ। ଲୋକେ ବୋଇଲେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ, ଝୋଲିଆ କବିର ଜୀବନ। ଏଡ଼େ ଦରିଦ୍ର ଜନ ହୋଇ, ଯେ ଯାହା ମାଗିଲେ ଦିଅଇ। ଏଡ଼େ କୁଶଳ ତାର ମତି, ବୋଲିଣ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ବଞ୍ଚଇ ପର ଉପକାରେ, ନାମ ଭଜନ ନିତ୍ୟ କରେ। ଏମନ୍ତ ହୋଇ ଦଶ ଦିଶେ, ତା ଯଶ ଜଗତେ ପ୍ରକାଶେ। ତାହା ଜାଣିଲେ ଭଗବାନ, ବିଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାର ମନ। ତକ୍ଷଣେ ବିଶ୍ୱରୂପ ହୋଇ, ବିଜୟ କଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଅତି ଦୁର୍ବଳ ବିପ୍ର ଗୋଟି, ଚାଲନ୍ତେ ପଡ଼ୁଅଛି ଝୁଣ୍ଟି। ଛିଣ୍ଡା ଲେଙ୍କଡ଼ା କନା ଧଡ଼ି, ଅଶେଷ ଗଣ୍ଠି ଅଛି ପଡ଼ି। ତହୁଁ ଖଣ୍ଡକ ପିନ୍ଧି ହରି, ଖଣ୍ଡେ ଦୋସଡ଼ା ଛନ୍ତି ଧରି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ରୂପରେ, ବିଜୟ କଲେ ତାର ପୁରେ।
ଧୀରେ ଚାଲନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମରାଶି ଖଣ୍ଡ ଦୂରରେ ବସି ବସି। ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ପଚାରି କାହିଁ ହେ କବୀରର ପୁରୀ। ଆଉ ଅଛଇ କେତେ ଦୂରେ ଦେଖାଇ ଦିଅ କି ନାମରେ। ଆମ୍ଭେ ହୋ ଯିବୁ ତାର ପାଶେ କିଛି ହିଁ ମାଗିବାର ଆସେ। ଏମନ୍ତ କହି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସେଠାରୁ କଲେ କଗମନ। ତେଣୁ କବୀର ଆସୁଅଛି ଘରେ ତା ଅନ୍ନ ନାହିଁ କିଛି। ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ଅଛି ଧରି ବିକ୍ରି କରିବ ବୋଲି କରି। ଘରେ ତା କିଛି ନାହିଁ ଯେଣୁ ଚଞ୍ଚଳ ଯାଉଛି ସେ ତେଣୁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତି ଦାମୋଦର ଭେଟ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ଦାଣ୍ଡର। ଲୋକେ ବୋଇଲେ ତହିଁ ଥାଇ ଏହିଟି କବୀର ଅଟଇ। ତାହା ଶୁଣିଣ ଚକ୍ରପାଣି କବୀର ମୁଖ ଚାହିଁ ଭଣି। ଶୁଣ ହେ ଝୋଲିଆ କବୀର ଆମ୍ଭେ ଆସିଛୁ ତୋଠାର। ଚାରି ଦିଗରେ ତୋ କୀରତି ଶୁଣି ଯେ ଥାଉ ନୀତି ନୀତି। କବୀର ପ୍ରାୟ ଏକ ଜଣେ ନାହିଁ ନଥିବ ଏ ଭୁବନେ। ଦରିଦ୍ର ହେଲେ କିସ ହୋଇ ଯେ ଯାହା ମାଗିଲେ ଦିଅଇ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ଆମ୍ଭେ କର୍ଣ୍ଣେ ଅତି ଭରସା କରି ମନେ। ଆସିଣ ଅଛୁ ତୋର ପାଶେ କିଛି ହିଁ ମାଗିବାର ଆସେ। ଦିଅ ନ ଦିଅ ତୋର ମନ କହିଲୁ ସ୍ୱରୂପ ବଚନ। ତା ଶୁଣି ଝୋଲିଆ କବୀର ବିପ୍ରଙ୍କୁ କଲା ନମସ୍କାର। ବୋଇଲା ଶୁଣ ହୋ ଗୋସାଇଁ ଏହା ଯେ କହିଲ କିମ୍ପାଇଁ। ଦେବାଦି ଆଇବାକୁ ହରି କରତା ଅଟନ୍ତି ସବୁରି। ମୋଛାର କେତେକ ଶକତି ଦେବାକୁ ହେବ ମୋର କତି। ହେଲେ କି ମାଗୁଛ ଗୋସାଇଁ କହ ଶୁଣଇ କି ନାମୁଇଁ। ତା ଶୁଣିଣ ପ୍ରଭୁ ଦାମୋଦର ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର। ମେଘ ଗମ୍ଭୀର ଧୀର ବାଣୀ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି। ଦେଖ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ କବୀର ଭଲେ ଏହା ଶୁଣ। ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ମୋତେ ଦିଅ ଅଶେଷ ଲୋକେ ଯଶ ପାଅ। ଅଧିକ କି କହିବି ତୋତେ ଏତେକ ମାଗିଲୁ ଯୁକତେ। ତା ଶୁଣି ଝୋଲିଆ କବୀର ବୋଇଲା ଶୁଣ ବିପ୍ର ବର। ଏ ମୋର ସଖ୍ୟକୁ ବିଚାରି ଯାହା ଦିଆଇଥିବେ ହରି। ତେତେକ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇବ ମୋହର ଭାଗ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ବସ୍ତ୍ର ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଥୋଇଲା ଯତ୍ନ କରି। ଆରେକ ଖଣ୍ଡ ହସ୍ତେ ଥୋଇ ବାକ୍ୟ କହିଲା ଚାଟୁଆଇ। ଖଣ୍ଡେକ ବିପ୍ର ହସ୍ତେ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଥୋଇଲା ଯତ୍ନ କରି। ବୋଇଲା ଘେନ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ଶୁଣି କମଳାର ମଣ। ଅତି ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ମନେ ପିନ୍ଧିଲେ କବୀର ବଚନେ। ଛିଣ୍ଡାଲେ କଡ଼ା କନା ଯେତେ ପିନ୍ଧିକା ଦୋଷଡ଼ା ସହିତେ। ଅନ୍ତର କରି ତା ପକାଇ ରହିଲେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ। ତା ଦେଖି ବୋଲଇ କବୀର ହେ ବିପ୍ରବର ବିଜେ କର। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ତୋରିତେ ଏ ଖଣ୍ଡ ବିକିବା ନିମନ୍ତେ। ଦେଖ ମୋ ଦୁଃଖ ବିପ୍ରବର ବିକି ଆଣିଲେ ଘରେ ମୋର। କୁଟୁମ୍ବ ଯାକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଭୋଜନ କରିବେ ଗୋସାଇଁ। ନୋହିଲେ ଉପବାସେ ଥିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଅଛି ଏବେ। ତା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି ଅଳପ ମନ୍ଦେ ମନ୍ଦେ ହସି। ବୋଇଲେ ଶୁଣ ହୋ କବୀର ଜାଣିଲି ଦାତାପଣ ତୋର। କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଜନଙ୍କୁ ବସାଇ ଯେ ଅର୍ଧ ଭୋଜନ ଦିଅଇ। ତହିଁ ଯେ ଫଳ ନାହିଁ କିଛି ଅଧିକ ପାତକ ଲେଖିଛି। ଆବର ବିପ୍ରଙ୍କର କରେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁନରେ। ଯେବେ ତା ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଇ ତହିଁରେ ଫଳ ଆଉ ନାହିଁ। ନୋହିଲେ ଦେଉଳ ଅଟାଲି ବାମ୍ଫି ପୋଖରୀ ଥିବ ଖୋଳି। କୁପାଦି ତଡ଼ାଗ ସହିତେ ଆବର ଧର୍ମ ହୋଇ ଯେତେ। ଏମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ କଲେ ଫଳ ମିଳିବ କାହୁଁ ଭଲେ। ପତି ନଥିଲା ପତ୍ନୀ ପ୍ରାୟ ଏସବୁ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ଯାଏ। ଏଣୁ ମୁଁ କହୁଅଛି ତୋତେ ଆବର ଖଣ୍ଡି ଦିଅ ମୋତେ। ଦୋଷଡ଼ା କରି ଆମ୍ଭେ ଯାଉ ତୋର କିରତି ରହିଥାଉ। ନୋହିଲେ ନଦୀ ସଇ ଶୋଭା ଅଧିକ କି କହିବା ହବା। ଦେଖ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ବିପ୍ରବର ଏଥିରେ ସଂଶୟ ନ କର। ତା ଶୁଣି କବୀର ତୋରିତେ ଆବର ଖଣ୍ଡ ଧରି ହସ୍ତେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସ୍ତେ ଦେଲେ ନେଇ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ହୋ ଗୋସାଇଁ ଏବେ ବହନ ବିଜେ କର। ମୋରେ କରୁଣା ରଖି ତୋର। ତା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କରିଣ ଅନେକ କଲ୍ୟାଣ। ସେଠାରୁ ବିଜେ କରିଗଲେ ପିନ୍ଧା ଦୋଷଡ଼ା ପାଇଁ ଭଲେ।
ଏଣେ କବିର ଗଲା ଚଳି ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନେ ଯାଇ ମିଳି ବସିଲା ନିଶ୍ଚଳ ଆସନେ। ହରିଙ୍କେ ଚିନ୍ତା କରି ମନେ ବୋଇଲା ହେ ମହାମେରୁ ଅଶେଷ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଗୁରୁ ତୁମ୍ଭର ସଞ୍ଚିବାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣ ପୋଷନ୍ତି ପ୍ରାଣୀମାନେ। ଏଣୁ ମୋ କୁଟୁମ୍ବର ଚିନ୍ତା ବୁଝ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗଜ୍ଜିତା ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସୁଖେ ବସି ମୁଖେ ଶ୍ରୀହରି ନାମ ଘୋଷି। ଏଣୁ ଯେ ଗଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଯେ ପ୍ରଭୁ କାଳିୟ ମର୍ଦ୍ଦନ ଗ୍ରାମରୁ ବାହାର ହୋଇଲେ ବିପ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଗୋପ୍ୟ କଳେ। ଭକତ ଭାବେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭାବେ ଗୋପାଳ ରୂପ ହୋଇ ତକ୍ଷଣେ ଭାର ଗୋଟି କରି ଅଶେଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ଛନ୍ତି ଭରି। ସରୁ ଚାଉଳ ମୁଗ ଯାଇ ଘୃତନ ବାତ ଦୁଗ୍ଧ ଦହି ହେଙ୍ଗୁ ମରିଚ ଫୁଲ ବଡ଼ି ଲବଣ ସୋରିଷ କଉଡ଼ି ଏ ଆଦି ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଭଗବାନ ଭାର ବହିଣ ବନମାଳି ଭକତ ହିତେ ଗଲେ ଚଳି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମିଳିଲେ କବିରର ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ରହିଣ ନରହରି ଡାକିଲେ ଡାକ ଗୋଟା ଚାରି। ତେଣେ ଯେ କବିରର ମାତା ବସିଣ କରୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା ପୁତ୍ର ମଗଲା ବସ୍ତ୍ରୀ ବି ଘରକୁ ନଇଲା କାହିଁକି କିବା କାରଣ ତାର ହୋଇ ବସ୍ତ୍ରା କି ବିକା ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ଚିତ୍ତେ ବସିଣ ଅଛଇ ଏକାନ୍ତେ ମନ୍ତ ବୋଲି ବସି ଭାଳେ ଡାକ ଶୁଣିଲା କର୍ଣ୍ଣ ବିଳେ। ଉଠିଣ ଧାଇଁଲା ତୋରିତେ ଦ୍ୱାରେ ଦେଖିଲା ଅଦ୍ଭୁତେ ଅତି ବିଶାଳ ବାହୁ ଦୁଇ କରେ କଙ୍କଣ ବିରାଜଇ। ମହାବିଶାଳ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ସୁନ୍ଦର ସୁକଣ୍ଠ କପଳ ରଙ୍ଗ ଅଧର ମନ୍ଦ ହାସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ କି ସେ ଏମନ୍ତ ରୂପ ତାଙ୍କ ହେରି ବଚନ କହି ତା ନ ପାରି। ବିଚାର କରଇ ମନର କିଶଏ ଆଣିଅଛ ଭାର କାହୁଁ ଏ ଅଇଲା ଯୁକତେ ଏହା ମୁଁ ଜାଣିବି କେମନ୍ତେ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ପଚାରଇ କାହୁଁ ଅଇଲ ବାପା ଭାଇ କାନ୍ଧେ ବହିଚ କେଡ଼େ ଭାର ରକ୍ଷିଣ କହ ମୋ ଆଗର। ତା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଦେବରାଏ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ଗୋମାଏ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଦାଣ୍ଡେ ବସି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପେଶି। କିସ ଅଛଇ ଏଥେ ଦେଖ ନେଇଣ ଭଲ କରି ରଖ ଉଣା ଅଧିକ ଥିଲେ କେତେ ଏବେ ହେଁ କହ କିନା ମତେ। ଆମ୍ଭେ ଯେ ମହତ୍ଵ ବୋଲାଉ ପଛକୁ ବୋଇଲା ନ ପାଉଁ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଭାର ଥୋଇ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ। କବିର ମାତା ଘେନି ଯାଇ ମନ୍ଦିରେ ରଖି ଆସୁଥାଇ ଏହି ପ୍ରକାରେ କେତେ ଥର ନେଇଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଘର। ଥାଉ ଆଉ ଥୋଇବା ଠାବ ନାହିଁ ବୋଇଲା ଗୌଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଆଉ କି ଭାର ଅଛି ତୋର ଘରେ ତ ନାହିଁ ସ୍ଥାନ ମୋର। ତା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଇଲେ ଶୁଣସି ଗୋମାତ ତୋ ଘରେ ଯେବେ ନାହିଁ ସ୍ଥାନ ମୋ ଭାର ହୋଇଲାଣି ଶୂନ୍ୟ। ଆସିଣ ଦେଖି ଯାଅ ତୁହି ପଛେ ଗୋ ଯାଉଅଛି ମୁହିଁ। ତା ଶୁଣି କବିରର ମାତା ହସି ବୋଇଲେ କି କଥା ଆଉ ଦଣ୍ଡକ ମାତ୍ର ରହ ରନ୍ଧନ କରି ଭୁଞ୍ଜି ଯାଅ ନହିଲେ ଶୀତଳ ମଣ ହିଁ କରି ଯାଅ ରେ ବାପା ଭାଇ। ଚରଜା ନ କରିଣ ଯେବେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ତେବେ ପୁତ୍ର ଯେ କି ବୋଲିବ ମତେ କଥା ନୁହେଁ କଦାଚିତେ। ତା ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଶ୍ରୀବତ୍ସୀ ଅଶେଷ ବିଷୟ ଯେ ଅଛି କ୍ଷଣେ ରହିବା ତୋର ନାହିଁ ଏବେ ପାଇଲୁ ସବୁ ମୁହିଁ। ଏ ଭାର ବୁହା ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ଆଗହୁଁ ପାଇଅଛି ତାହା ଏମନ୍ତ କହୁ ମଧୁହାରୀ ସେଠାରୁ ଗଲେ ବିଜେ କରି। ଭକତ ବନ୍ଧୁ ଭଗବାନ ତକ୍ଷଣେ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ଶୁଣ ମନ କବିର ଜନନୀ ବହନ। ଅନ୍ନ ଯେ ରନ୍ଧାବଡ଼ା କଲା ଯାଇନ ପୁତ୍ରକୁ ଡାକିଲା ତା ଶୁଣି କବିର ହରସେ ଯାଇ ମିଳିଲା ମାତା ପାଶେ। ବୋଇଲା ଧାତା ମୁଖ ଚାହିଁ ମୋତେ ଡାକିଲୁ କାହିଁ ପାହିଁ କାହୁଁ ଯେ ମିଳିଲା ଭୋଜନ କହ ଗୋ ସ୍ୱରୂପ ବଚନ। କିଏ ବା ମଗା ଯଚା କଲୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଲୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଦେଲେ ହରି କହ ଗୋ ସଂଶୟ ନ କରି। ପୁତ୍ରର ଏସନ ବଚନ ଶୁଣି ବୋଇଲେ ମାତା ପୁଣ ବାତୁଳ ହେଲୁ କିରେ ସୁତ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆଚମ୍ବିତ। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କରି ଭାର ପେଶି ଯେ ଥିଲୁ ଆମ୍ଭ ଘର ଭାରୁଆ ତାହା ଆଣି ଦିଅନ୍ତେ ରନ୍ଧନ କଲି ମୁଁ ତୋରିତେ। ତା ଶୁଣି ଝୋଲିଆ କବିର ମନରେ କରିଣ ବିଚାର ମୁଁ ତ କାହାକୁ ନାହିଁ ପେଶି କେ ଭାର ଦେଇଗଲା ଆସି। ଆନନ୍ଦେ ଆନରେ ନୁହେଁ ଚରିତ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ମାତା ଭାର ବୁହା ବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଟିକି ଚର୍ମ ଡୋଳେ। ମାତା ବୋଲ ଇଆରେ ସୁତ ତୁତ କହିଲୁ ବିପରୀତ ଆମ୍ଭର ଦ୍ୱାରେ ଉଭା ହୋଇ ଡାକନ୍ତେ ଅଇଲି ମୁଁ ଧାଇଁ। ଦେଖିଲି ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱରୂପ ଯେସନେ ନବ ଘନ ରୂପ ଭାରରୁ ଆଣି ମୋର ହସ୍ତେ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ ମୋତେ। ମୁଁ ନେଇ ରଖୁଥିଲି ଘର ପୁରିଲା ମନ୍ଦିର ମୋହର ତାହାର ଭାର ତୁଚ୍ଛା ହେଲା ଯିବାକୁ ମେଲାଣି ମାଗିଲା। ମୁହିଁ ଡାକିଲି ନାନା ମୋତେ ରହିଲେ ନାହିଁ କଦାଚିତେ ମୂଲ ମୁଁ ଯାଚିଲି ନ ନେଲେ ଆଗହୁଁ ପାଇଛୁ ବୋଇଲେ। ଶୁଣି କବିର ଭାବ ଭଳେ ନମିଲା ମାତା ପାଦ ତଳେ ଉଠି କପାଳେ ଯୋଡ଼ି କର ବୋଇଲେ ଧନ୍ୟ ଜୀବ ତୋର। ଏବେ ମୁଁ ତୋର ରୂପ ଦେଖି ସଫଳ କଲି ଚର୍ମ ଆଖି ମାତା ବୋଇଲେ ରେ ନନ୍ଦନ ମୋଛାର କେତେକ ଜୀବନ। ତୋତେ ମୋ ପୁତ୍ର କର ପାଇ ତେଣୁ ଦେଖିଲି ଭାବଗ୍ରାହୀ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ପୁତ୍ର କର ଧରି ଚଳିଲେ ନିଜ ପୁର। ବୋଇଲେ ଶୁଣସି ରେ ବାବୁ ଘରେ ତ ପୁରୀ ଅଛି ସବୁ ଶୁଣି କବିର ଦେଲା ଚାହିଁ ମନ୍ଦିରେ କାହିଁ ଠାବ ନାହିଁ। ନାନାଦି ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପୁରୀ ରହିଛି ସବୁଠାରେ ତା ଦେଖି ବିଚାରଇ ମନ ଧନ୍ୟ ମହିମା ଭଗବାନ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀବଜନ ଠାରେ କିଏ ବା ଅରକ୍ଷିତ ନରେ ହୁଅନ୍ତି ଏଡ଼େ ସାହାପକ୍ଷ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଛାଡ଼ି ଯେ ଭଜେ ଅନ୍ୟ ଦେବା ଧିକତା ଧିକତା ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥେ ବଞ୍ଚାଇବା ଦିନ।
କେବଳ ନର ଦେହ ବହି ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ ସେବଞ୍ଚଇ। ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ମୋ ଉତ୍ତର ସାଧୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ସାର। ସଂସାରେ ସତ୍ୟ ହୁଏ କଥା ଆଉ ସକଳ କଥା ମିଥ୍ୟା। ଏଣୁଟି ପ୍ରଭୁ ଆଦି ମୂଳ ଭଜନ କଥା ଆମ୍ଭ ମୂଳ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ମାଏ ପୋଏ ଶ୍ରୀହରି ପାଦେ କରିଲଏ। ଶ୍ରୀହରି ପାଦେ ଦେଇ ମନ ଆନନ୍ଦେ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଦିନ। ଏମନ୍ତ କବିରର ଯଶ ଜଗତେ ହୋଇଛି ପ୍ରକାଶ। ଶୁଣ ସୁମନ ହେତୁ ଦେଇ ଏ ଦାଢ଼୍ୟ ଭକତି ଅଟେଇ। ଏହା ଯେ ଶୁଣି କରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗଇ ନାହିଁ ପାପ ବାଧା। କହଇ ବିପ୍ର ରାମ ଦାସ ମୋ ପ୍ରଭୁ କମଳା ବିଳାସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଦାଢ଼୍ୟଦା ଭକ୍ତି ରସାମୃତେ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ବାଦେ। କବିର ବସ୍ତ୍ରଦାନ ଦାଢ଼୍ୟ ଭାବେ ମୋକ୍ଷଣେ ନାମ ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ।